ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. توجہ. کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کب تمنا کریں گے؟ جب مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. جس طرح مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. جیسے مسلمان اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جہنم سے نکل رہے ہیں، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلنے کی وجہ سے بالکل کالے ہو چکے ہوں گے، فاہمن کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے. توحید کی رمق ہوگی، جو توحید کی ایک رمق ہوگی، توحید ہوگی. وحدہ لا شریک اللہ ہی کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے. جب کالے ہو چکے ہوں گے، جہنم سے تو نکل گئے، اب جنت کے دروازے پر آب حیات نہر ہے، اس آب حیات نہر میں ان کو داخل کیا جائے گا. آب حیات نہر میں جب ڈالا جائے گا ان مسلمانوں کو جو کالے ہو چکے ہوں گے، تو ایسے چمکیں گے جس طرح موتی چمکتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی. 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی ہوگی. امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی. کتنی؟ 80 صفیں. جنت میدان ہے. انما الجنت قیام. جنت میدان ہے. مٹیریل یہاں سے بھیجنا ہے عزیزو، دنیا سے مٹیریل بھیجنا ہے. کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے جنت میں درخت پیدا ہو گیا. کوئی عمل ایسا کیا کہ جنت میں حور پیدا ہو گئی. کوئی عمل ایسا کیا جس کی جنت میں ایک درخت پیدا ہو گیا. اور درخت کا سایہ بھی کتنا لمبا ہوگا؟ 100 سال تک عربی گھوڑا دوڑے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، ادنا جنتی کا کیا حال ہوگا، کون سی نعمتوں میں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادنا جنتی جو ہوگا وہ کون سا شخص ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جو جہنم سے آخر میں نکلے گا. 4 بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کرو. وہ 4 بڑے دنیا میں بات جو گزرے ان کا ذکر کرے گا، جس میں 4 بادشاہ جو روئے زمین پر جن کی بادشاہی ہوئی ہے، جن میں 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں، ان کے علاقوں کا، ان کی لذتوں کا ذکر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جیسا تو ذکر کیا ہے، تو نے جو بات کی ہے، 4 بڑے بادشاہ، ان کے علاقے، ان کی لذتوں کا ذکر کیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے تمہیں جنت دے دی. 10 گنا زیادہ ہم نے تمہیں دے دی، جنت دے دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث بیان کی، وہ ذرا توجہ کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں. تو صحابہ کرام کو جب صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام بھی مسکرائے. آج تک استاد جو حدیث پڑھاتے ہیں وہ بھی مسکراتا ہے تو شاگرد بھی مسکراتے ہیں. اس حدیث کو کہ حدیث کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالضحک. مسلسل بالضحک. وہ ادنا جنتی جو آخر میں جہنم سے نکلے گا، ہوگا تو جہنم میں، تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ، جہنم میں جلنے کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے میں پورا جل گیا ہوں. اتنا تو ہو جائے، توجہ کر، اتنا تو ہو جائے کہ میں جہنم کے باہر مجھے کر دو، کنارے پر کر دو، تھوڑی دیر سکون تو مجھے ملے. چاہنے سے بھائی جو سبحان اللہ.
थोड़ी देर सुकून तो मिले, जहन्नम से निकाल कर किनारे पर मुझे बैठाओ, थोड़ी देर सुकून तो मिले। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, ये तुम्हारा सवाल कबूल करते हैं, दूसरा सवाल तो नहीं करोगे? चलो दूसरा सवाल तो नहीं करोगे? या अल्लाह ये सवाल है, मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा। जहन्नम के बाहर, जहन्नम से निकलकर किनारे पर आ जाएगा। जब किनारे पे आ जाएगा, काफी अरसा यहाँ जहन्नम से तो बाहर है लेकिन किनारे पे है, बाहर किनारे, उसकी तपश आएगी, फिर भी जहन्नम की तपश आएगी। फिर वो कहेगा, या अल्लाह यहाँ बैठने की वजह से तपश आ रही है, इतना तो हो जाए यहां से चेहरा दूसरी तरफ हो जाए, चेहरा दूसरी तरफ हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने जो सवाल किया था, सवाल नहीं करूंगा, यही सवाल है, फिर क्यों सवाल? या अल्लाह ये सवाल है, फिर दूसरा सवाल नहीं करूंगा। ये सवाल, दूसरा सवाल। वे सामने दरख्त देखेगा, या अल्लाह ये दरख्त तो काफी देर यहां रुका रहेगा, चेहरा तो दूसरी तरफ होगा, जन्नत की तरफ होगा, का बड़ी दरख्त देखेगा, या अल्लाह इन दरख्त को नीचे साये में खड़ा हो जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने जो कहा था सवाल नहीं करूंगा, या अल्लाह ये सवाल है, मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काफी अरसा यहां खड़ा रहेगा, फिर सामने देखेगा जन्नत का दरवाजा है, या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर चला जाऊं। अल्लाह फरमाएंगे, तूने जो कहा था सवाल नहीं करूंगा, फिर सवाल क्यों किया? या अल्लाह ये सवाल है, फिर दूसरा सवाल नहीं करूंगा। ये सवाल है, फिर दूसरा सवाल नहीं करूंगा। जन्नत के दरवाजे पे आएगा, जब जन्नत के दरवाजे पे आएगा तो जन्नती आपस में बातें कर रहे होंगे, मीठी मीठी जुबान, प्यारी प्यारी जुबान। अरे क्या अंदाज होगा जन्नतियों का, क्या जुबान होगी? तो वो ये कहेगा, या अल्लाह अंदर भी देख लूं क्या बातें हो रही हैं, अंदर देखूं क्या हो रहा है, क्या अंदर मंजर है। अल्लाह फरमाएंगे, तूने जो कहा था सवाल नहीं करूंगा, फिर सवाल क्यों किया? या अल्लाह ये सवाल है, फिर दूसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, जितना तूने मांगा है इससे ज्यादा हमने तुम्हें दे दिया, हमने तुम्हें ज्यादा दे दिया, समझा नहीं? जितना तूने कहा इससे ज्यादा हमने तुम्हें दे दिया, समझा? ऐसा तो नहीं होगा, ओके? ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ मजाक हो रही है। अल्लाह फरमाएंगे, मैं मजाक नहीं करता, तो जन्नत में चला जा जन्नत में। अल्लाह अकबर। ये हदीस ज़िक्र है, हदीस मुसलसल बिज़िक्र। यहां मटीरियल तो हम भेजे, समझे नहीं? वरना जन्नत तो मैदान है, बड़े पैसे होते तो जगह बनती, भाई मटीरियल पैदा करो, भाई दीवार भी बनानी है, कमरे बनाने हैं, भाई ब्लैक भी ले आओ, रेती भी ले आओ, सीमेंट भी ले आओ। करते नहीं करते? तो वहां जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत में पहुंचने के लिए मटीरियल तो हम भेजे। नमाज से हम दूर हैं, रोजे से, आमाल से हम दूर हैं, जन्नत में पहुंचेंगे कैसे जब मटीरियल ही नहीं भेज रहे? तो मटीरियल भेजना है अजीजों। मटीरियल कौन सा है? वो नमाज है, वो रोजा है, वो ज़कात है, वो हज है अजीजों, सब वो आमाल सालिया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिया करने की तौफीक अता फरमाए।